चर्चा इस मुद्दे उत्ते होगी। उस तो पहला कुछ तस्वीरों के जरिए असं तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं कुछ होर तत्थ। दरअसल दावा की किया जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि जिस अजीत सिंह दे गोली वजी जो खड़ा होया सी, जो इस तरीके नाल खड़ा है तो पुलिस उसके खब्बे पासे सी, प्रदर्शनकारी उसके सज्जे पासे सी, यानी कि गोली उसके वजी सज्जे पट के उत्ते। जे सज्जे पट से गोली वजी है, तर्क है जो गुरविंदर सिंह पंधेर ने, जिहड़े गुरदीप सिंह पंधेर ने, जिहड़े तत्काली SHO उन्हां दे वकील दा, कि जे सज्जे पासे तो गोली वज के निकल के खब्बे पासे वजी है तो इसका मतलब है गोली इस वाले पासे तो चली, इधरों आके वजी और दूजे पासे निकल गई। जे पुलिस इस वाले पासे खड़ी है तो फिर गोली खब्बे पट दे विच वजनी चाहिए। एक तर्क दिता जा रहा है कि CCTV च नजर आउंदा है। हुण जिहड़ी SIT दे वल्लों जांच रिपोर्ट या चार्जशीट दे पन्ने जिहड़े हैगे ने, उन्हां दे विचों भी कुछ साडे कोल अहम तत्थ ने, वो भी तुहानूं असीं दिखाउण दी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हां तत्थां दे विच की जिक्र किया जा रहा है। और उन्हां तत्थां दे विच मैं सज्जे और खब्बे पट दा यानी थाई दा असीं जिक्र कर रहे हैं, वो इस दे विच जिक्र किया गया है। तो इस दे विच जिक्र है जिहड़ी मैं एक अपनी टीम नूं कहांगा कि एक बार इत्थे जरूर असीं इस नूं रोक सकीए विजुअल नूं, ताकि मैं दिखा सकां जदों उन्हां दी इह तस्वीर आउंदी है। तो जिस तरीके नाल जांच रिपोर्ट नूं अगे वधा के जो तत्थ इस दे विच रखे गए ने, वो एक करके आ रहा है। बस इत्थे एक बार रोकना मैं अपनी टीम नूं कहांगा कि तुहानूं विजुअल रोकना होएगा, थोड़ा जिहा अगे चलाना होएगा विजुअल, ताकि सानूं समझ आवे अजीत सिंह जिन्हां दे उत्ते फायर जाके लग्या सी। एक बारी इस विजुअल दे उत्ते रोकांगे। बिल्कुल हुण इस विजुअल दे विच लिखिया गया है कि एंट्री गन शॉट वाउंड ऑन राइट थाई वाज 70 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड। तो यह सज्जा पैर इस रिपोर्ट दे विच नजर आ रहा है कि सज्जा जिहड़ा पट है, इत्थे आके गोली वजी है सज्जे पट दे उत्ते और निकल के दूजे पासे गई है। एक बारी अगली मैं स्लाइड जरूर कवांगा, उस दे विच होर थोड़ा जिहा क्लीयर होने की उम्मीद है कि जिहड़ी चीज़ां नजर आउण। बिल्कुल इत्थे रोकांगे एक बारी। हुण इत्थे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है ये SIT की जिहड़ी रिपोर्ट है उस दे विच तत्थ ने। मैं तुहानूं फुल स्क्रीन दे उत्ते भी दिखावांगा। एक शख्स खड़िया होया आपां नूं नजर आउंदा है कि उहदा सज्जा पैर है, इस तरीके नाल सामने तो तस्वीर लई गई है। आ सज्जा पैर है मेरा, आ खब्बा पैर है, सज्जे पट दे विच गोली वजी हुई है जो ये तस्वीर दे विच नजर आउंदी है। और ये भी दिखाया गया है कि सज्जे पासे तो एग्जिट की है, ऊपर लिखा हुआ है एग्जिट गन शॉट्स वाउंड ऑन राइट थाई 8 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि सज्जे पासे तो वजी सी, बाहर निकल गई तो दूजे पासे खब्बे पट दे उत्ते जाके गोली वजदी है। तो ये तत्थ ने जिहड़े उस SIT दे वल्लों अपनी चीज़ां रखियां गई ने, असीं भी कोशिश कर रहे हैं कि वो तुहाडे तक जरूर पहुंचा सकीए। अगली एक बारी फिर स्लाइड दिखा दिओ जेकर असीं अपने दर्शकों नूं दिखा सकीए। सैकेंड एंट्री जिहड़ी हुई है, बहुत सारे जिहड़े तत्थ ने उस SIT दे वल्लों अपनी रिपोर्ट दे विच रखे जा रहे हैं, एक एक करके वो भी तुहाडे सामने रख देवांगे। मैं चर्चा की शुरुआत करांगा, पहले एक बारी विजुअल तुसीं भी नेड़े तो इन्हां नूं जरूर देख लो अपनी TV स्क्रीन दे उत्ते, ताकि साडे दर्शकों नूं बहुत क्लीयर होवे कि आखिर जो मैं जिक्र कर रहे हैं, जो जिसकी गल हो रही है वो आखिर है कि इनफैक्ट जी MLR की रिपोर्ट के नाल कुछ होर तत्थ भी हैगे ने, जिस दे विच SIT अपनी जांच दे विच जिक्र करती है कि 2 SLR खोईयां गईयां कोटपुरा गोलीकांड मामले दे विच पुलिस वालियां तो। एक पुलिस वाले का नाम सी रशपाल ते दूजे का नाम सी कुलविंदर, तो उन्हां तो जिहड़ी खोई गई है उसका भी जिक्र हो रहा। तो ये कुछ तत्थ ने जिहड़े असीं तुहाडे सामने रखण की कोशिश की है, एक एक करके तुहाडीआं तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते तुहानूं नजर आ रही होणगीआं। उम्मीद है कि कुछ क्लैरिटी तुहानूं भी इस दे नाल आउण दी उम्मीद है कि होर तत्थ जिहड़े सामने, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं उसके उत्ते गलबात होनी जरूरी है और उही असीं तुहाडे सामने अज रखण की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल ने। कोटपुरा मामला अजिहा है जो सीधा सूबे की सियासत के नाल जुड़िया होया। अकाली BJP की सरकार उस समय सी, 2017 च इलैक्शन होए हार गए, 2022 च इलैक्शन होए हार गए, 2017 के इलैक्शन के भी मुद्दा गूंजता रहा, 2022 भी गूंजता रहा, मौजूदा समय के भी सूबे के मुद्दा गूंजता नजर आ रहा है। पर कि वाकई ये नवी वीडियो इस पूरे मामले के कोई नवा मोड़ लिया के रख सकती है कि वाकई ये नवी वीडियो अकाली दल को क्लीन चिट दे रही है, क्योंकि अकाली दल को लग रहा है कि हाँ ये तो सीधे तौर पर क्लीन चिट है, कि वाकई ही एक पूरे मामले दे विच कोई होर तत्थ है जिहड़ा सामने आना चाहिए। दिन दे विच असीं गलबात करने की कोशिश की उन्हां लोकां दे नाल भी जिहड़े उत्थे प्रदर्शन दे विच मौजूद सी, वो चाहे बलजीत सिंह दादूवाल होण, वो चाहे हरजिंदर सिंह माझी होण, जिहड़े उत्थे मौजूद सी, तो उन्हां दे नाल भी असीं गलबात करने की कोशिश की सी और हुण भी असीं कोशिश करांगे कि जिहड़े उत्थे मौजूद सी उन्हां दे नाल कुछ गलबात जरूर हो सके। शुरुआत करते हैं अज की चर्चा की। सब तो पहले तुहाडा तारुफ करवाने अज के मेहमानां दे नाल जिहड़े साडे नाल चर्चा दे विच शामिल हो रहे हैं।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 2015 ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 SLR ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ 2015 ਚ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਇਦਾਂ SLR ਖੋਲੀਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਟੇਪਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 92 ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੌਣ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆਹੀ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕੌਣ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ SIT ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ LK ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LK ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਇਆ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਚਾਨਣਾ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਇਹ CCTV ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ LK ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹ LK ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਫੁਟੇਜ ਚਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਫੁਟੇਜ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ CCTV, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ 2.5 ਸਾਲ LK ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਲਏ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੁਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੇਮ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਟ 'ਚ, ਸੱਜੇ ਪੱਟ 'ਚ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਲਾਨ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 307 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਤਾਂ 307 ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਹੋਈ, ਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗ ਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, 1.5 ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ 2015 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਿਸ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇਤੇ CBI ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਆਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਚਲਾਨ ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਸ SHO ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਹੋਰ SHO ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ SHO ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਭਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ SLR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੁਪਾਸੜ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੋਹ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਲੋਡਿੰਗ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੋਹਰੇ ਕੌਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ DGP ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਮਰਾਨ ਅੰਗਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਾਟੀ ਰਮਾਣੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਜਵਾਬ ਲਓ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਸਰ? ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ SIT ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਡ SIT ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਚਲਾਨ ਚੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ SLR ਐ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। SIT ਨੇ ਆਪਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਲਾਨ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। SIT ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि as per visuals of electronic evidence of CCTV footage of Jaito Road, it has been established that 2 persons among the protesters were seen running with 2 SLRs at 6:49 a.m. The body language of those 2 protesters among the crowd suggests that they were running away after snatching SLRs from the police officials who were pulled out of the beat box. ਅੱਗੇ ਉਹ 2 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ 2-4 ਬੰਦੇ ਵਾੜਨੇ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅਨਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਨਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਹੇ, ਸਰ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਰਸਤਾ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਘਟ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਰੌਂਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਤਾ ਜੋ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਾਲੀ ਟੋਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁਝ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੂ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਪਨ ਸਨੈਚ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਵੇ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਐਸਐਲਆਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਖੋ ਕੇ ਬਈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ। 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਸ਼ੋ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ
ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੈਟਸ ਵੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਕੈਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਈ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 SLR ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SLR ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ SLR ਖੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, SLR ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ CCTV ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਿਰਫ ਖਦੇੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, CBI ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਬੇਨਤੀ, ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਖੋਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਗੋਲੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੱਥ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਖੁਦ ਗਏ ਸੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ CBI ਕੋਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ।
ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ SLR ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ SLR। ਇਹ SIT ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜੀ ਕਿ 2 SLRਾਂ ਫਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ SLRਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ SLRਾਂ ਖੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ LK ਯਾਦਵ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅੰਡਰ ਕਲਾਊਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਣੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। SLR ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, SLR ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਗੋਲੀ SLR ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ 7.62 mm ਦਾ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ SLR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 7.62 mm। ਜੇ SLRs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ SLRਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ SLRਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ 2 ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਸੌਰੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਵੱਲ ਇਹ ਫਾਇਰ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ CCTV ਕੱਢ ਲਓ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ SLR ਗਾਇਬ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 2 ਫੱਟੜ ਮੁੰਡੇ, ਟੀਨੇਜਰ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਗੋਲੀकांड 'ਚ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਪਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ LK ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ LK ਯਾਦਵ ਦੀ SIT ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਹਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ SIT ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ
ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਦਿਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਐਸਐਲਆਰ ਖੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਅਪਾਇੰਟ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੋਹਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਬਹਿਬਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮਸਲੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂਰੇ ਲਿਆਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੌਰਵ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਇਹ। ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਫੁਟੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਪੰਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸਸੀਡੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਕਰਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੱਪ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਦੇ ਦਾ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ FIRਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਤੇ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਫਾਲਸ, ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ। ਉੱਥੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਸੋਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ SIT ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 11 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਬੇਕਡ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਗ੍ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ 'ਚ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਤੇ ਦੇਤੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟੜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਵੀ ਆ, ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ DGP 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 7 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ SLRਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਬੱਟਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੱਟ ਬੱਟਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡੇ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ CCTV ਹੈ, ਤੱਥ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ 5 ਗ੍ਰਾਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪਾਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤੀ। 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ SIT ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ। ਉਸੇ SIT ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿੱਤਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, 2 ਸਾਲ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਪੰਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੈਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 2015 ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਜਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸਐਲਆਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸਐਲਆਰ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਤਤਕਾਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ